شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس، غیر ملکی سربراہان حکومت اور مندوبین کی پاکستان آمد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کرغزستان، بیلاروس اور تاجکستان کے وزرائے اعظم اسلام آباد پہنچ گئے۔ SCO سمٹ کا باقاعدہ اجلاس کل جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ وزیر اعظم کی جانب سے غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں آج عشائیہ دیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کو بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ایابا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا کیا یہ ممکن نہیں پاکستان اور بھارت مل کر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بات کریں، غور کریں دہشت گردی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ SCO کے موقع پر ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو بھارتی وزیر خارجہ کو بری لگے۔ بھارتی وزیر اعظم میں اعتماد ہوتا تو وہ خود پاکستان آتے۔ چین کے وزیر اعظم کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر زرداری نے کہا پاک چین دوستی کے دشمن چینی شہریوں کو نشانہ بنا کر تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ چینی وزیر اعظم بولے پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے اعزاز میں صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ظہرانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شرکت کی۔ ظہرانے میں مختلف ملکوں کے سفراء بھی موجود تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 کے بجائے 17 اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس اس سے قبل 18 اکتوبر کو طلب کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 کے بجائے کل 12:30 بجے بلا لیا گیا۔ آئینی ترامیم کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اور پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بیٹنگ جاری، 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ سائم ایوب اور کامران غلام کی نصف سینچریاں، سائم 77، سعود شکیل 4، اوپنر عبداللہ شفیق 7 اور کپتان شان مسعود 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ٹیسٹ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ چینی وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ مہمان وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ اہم بیٹھک، دو طرفہ دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے امور زیر بحث آئے۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی افواج کے کردار کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ SCO اجلاس کی سائیڈ لائن ملاقاتیں خصوصی اہمیت کی حامل۔ چین، روس اور دیگر ملکوں سے تقریباً 11 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چین سے اربوں ڈالر کے معاہدوں کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان۔ سی پیک 2 کے تحت معاہدوں کے MOUs پر بھی دستخط ہوں گے۔ روس کے ساتھ ریلوے، توانائی اور انفراسٹرکچر پر بات چیت ہوگی۔ بیلاروس کے ساتھ ٹریکٹر کی تیاری کے منصوبے پر گفتگو ہوگی۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں آئینی ترمیم کا مسودہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حکومتی ارکان قومی اسمبلی کو کل اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہوگا۔ خورشید شاہ صدارت کریں گے۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترامیم کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ آئینی عدالت کا مینڈیٹ عوام نے لیا ہے، مخالفت ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ، لکھا آج آئینی عدالت کی مخالفت کرنے والے ماضی میں حمایت کرتے رہے ہیں۔ آئینی عدالت کے لیے تقریباً 2 تہائیوں سے ہماری جماعت کا موقف ایک ہی رہا ہے۔ وفاقی آئینی عدالتوں کا قیام عدالتی اصلاحات میں شامل ہے۔ آج لوگ موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر آئینی عدالت کی مخالفت کر رہے ہیں۔
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार समेत दीगर बार के ओहदेदारों की भी शिरकत। वकला रहनुमाओं ने अदलिया से मुताल्लिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, जिस अदालत की तैनाती सियासत होगी उसके फैसले भी सियासी होंगे। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा, तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट बोले, वकला तंजीमें मुत्तहिद, हमारी कोशिशें आइन की बालादस्ती के लिए हैं। सदर पेशावर हाई कोर्ट बार फिदा गुल ने कहा, हुकूमत को इस तरह से आइन में तरमीम नहीं करने देंगे। वकला तहरीक के रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा, हमने छुप कर लड़ना और वार करना नहीं सीखा, माजी में भी वकला को कोई तोड़ नहीं सका। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती, मुख्तलिफ शहरों में तलबा सरापा एहतजाज। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरना, मुल्तान के रशीदाबाद और बोसन रोड पर मुजाहिरे, ओकाड़ा में GT रोड और चिनियोट में भी एहतजाज। तालिबा के वालिद ने इस तरह के किसी भी वाक़े की तरदीद कर दी। कहा, पाँव फिसलने से बच्ची की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। सोशल मीडिया पर बेटी का नाम आने से परेशान है। बच्चियां सांझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं। तो खुदा का खौफ करें, अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। बच्चियां सांझी होती हैं, अपनी गंदी साजिश के लिए किसी मजलूम बच्ची का कांधा इस्तेमाल ना करें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद ना जा सके तो मंसूबा बनाया लाहौर को ही फसाद का मरकज़ बना दिया जाए। जो नाम लिया गया उस नाम की 3 बच्चियां हैं। उनके वालिदैन ने इल्ज़ाम की तरदीद की, फिर भी गार्ड ज़ेर हिरासत और कैंपस को सील कर दिया गया है। इन्होंने अपने स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे करके तमाशा लगाया हुआ है। हमारा ये प्रेशर है जिसकी वजह से 5 IPP से मुआहदे ख़त्म हो गए हैं। 18 से ये बात तय हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट उनको नहीं दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये पेशरफ तेज़ हो, इसका असर अब अगले महीने से बिजली के बिलों में आए। जमात इस्लामी के दबाव की वजह से हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी की, 5 IPPs बंद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेशरफ्त का असर अगले माह के बिलों में नजर आना चाहिए। लाहौर वाला मामला हसास नौयत का है। तलबा पर शेलिंग और लाठी चार्ज काबिल मजम्मत है। वाक़े की तहकीकात के बाद मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए। कनाडा ने हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय हुकूमत को बराह रास्त मुलव्वस करार दे दिया। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को डिपोर्ट कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स के गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। इंडियन एजेंट बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करते थे। अपनी सरजमीन पर यह सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय एजेंट्स की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात। भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, भारतीय टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़श्ता साल अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान रूस की मुश्तरका मश्क ज़रोज़बा 7 का आगाज़। ISPR का कहना है 2 हफ्ते तवील मशक़ें 13 अक्टूबर से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी हैं। पाकिस्तानी और रूसी फ़ौजी दस्ते शरीक। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इफ्तिताही तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मश्क दोस्त ममालिक के दरमियान तारीख़ी फ़ौजी ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देगी। मकसद मुश्तरका तरबियत के ज़रिए पेशा वराना महारतों को मज़ीद निखारना है।
महकमा तालीम सिंध के फॉरेन फंडेड मंसूबे में नैब अफसर तैनात होने पर सिंध हाई कोर्ट हैरान। अदालत ने रिजवान सोमरो को 10 दिन में वापस नैब भेजने का हुक्म दे दिया। जायका स्कीम के ठेकों से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड भी तलब। दरसी किताबों की फराहमी के लिए गैर मुल्की फंड्स केस की समाअत में कहा, करोड़ों डॉलर मिलने के बावजूद महकमा तालीम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं बना सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर लीं। DG LDA को 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए जामे प्लान पेश करने की भी हिदायत की। इजलास में मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, परवेज़ रशीद और दीगर ने शिरकत की। इसराइली तैयारों ने जुनूब के बाद शिमाली लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 21 अफराद शहीद। वादी बका पर भी मुतअद्दिद हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शिमाली इलाकों पर रॉकेट दागे। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी, हिजबुल्लाह को ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी तनसीबात को निशाना न बनाने की यकीन दहानी। बैनुल अक़वामी तेल कीमतों में 3% कमी। लंदन ब्रेंट तेल की कीमत $2.27 कमी के बाद $75.19 फी बैरल पर आ गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $2.22 कम होकर $71.60 फी बैरल हो गई। गैस की कीमत 40 सेंट कम $2.47 फी MMBTU में फ़रोख्त। पाकिस्तान में आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक इजाफे का इम्कान। कराची में आज रात मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मिट्टी और बदीन में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की लसबेला, गवादर, केच, तुर्बत, आवारान, चित्राल, दीर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले चतुरई पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ थिएटर प्ले हेलमेट की खुद कलामी में बेहतरीन परफॉर्मेंस, शायकीन ने भरपूर दाद दी। फेस्टिवल में दुनिया भर से आए आर्टिस्ट अपने फ़न का जादू जगा रहे हैं।